like to greet you all in the precious and Savior, Jesus Christ. Good to be in the house of the Lord, and especially, you know what, I'm so glad that we are together on the platform of Provision Power Vision Television. Friends, as in few episodes, we are discussing on the life experience, and life experience are so true to all of our lives. God has his own way of dealing with God has his own way of dealing with things. So, as I was looking into what God is doing in my life, I thought, let me share it with the people around so that the people will know what actually Lord is doing among the people, among his dear ones. So, one of the important thing that I will share today in my story is journey towards the ministry, what Lord has done, and how God performs and how God does his things. ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ, ദൈവം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ, ആ വഴികൾ വളരെ അത്ഭുതമാണ്. എന്റെ ലൈഫിൽ ദൈവം ചെയ്ത ചില മിറാക്കുലസ് വഴികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Last time when I was sharing with you, I shared what Lord has done, especially with my calling, my family, what Lord has done in my personal, in my parents' life. So when I share this, I want to tell you that this is not just my story. It is the story of many of the people who are watching me. എന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്റ്റോറിയായി ഈ ഒരു സ്റ്റോറി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഈ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. എന്റെ ലൈഫിൽ ഈ സ്റ്റോറി ഉള്ളതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സ്റ്റോറി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പലർക്കും ഒത്തിരി ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആസ് ഐ വാസ് ഷെയറിംഗ്, I received few calls and I received a few good testimonies about how Lord has done great thing in their life. One, I received few texts, I received few calls telling me that thank you, Pastor, for sharing that testimony, and that testimony have blessed me because there are families who are going through the same situation. അതേ സാഹചര്യത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ആ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം അവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സോ ഈ പവർ വിഷൻ ടെലിവിഷനിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അത് അനേകരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം കാരണമാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. So today's testimony that I want to share with is, we all have callings in our life. Calling and ministry is very important thing. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ തലത്തിലും ഒരു calling ഉണ്ട്, ഒരു ministry ഉണ്ട്. So today what I want to share is how I confirmed my calling and my ministry. Bible talks about the calling, and one of the important words that I will share with you is John chapter 15 and verse 16. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിന്റെ 15-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്നത്, You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. One of the important thing is we should understand that calling is not something that we choose. Calling is something that God chooses. ദൈവമാ calling ചോയ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചോയ്സ് ചെയ്യുന്ന calling-ൽ നാം എത്തിച്ചേരുന്നു, അതാണ് important. When I share this, I also want to share this with a lot of young preachers, new preachers. I just want to tell this will be a blessing for you too, because it is very difficult for a new person to just find out where his calling lies. Many times we are just confused about our calling. So through this, I also want to share some lights on our calling. നമ്മുടെ വിളിയെ കുറിച്ച്. See, ഒരു പാസ്റ്ററൽ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വിളി. നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി കർത്താവിന്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി തലത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നവരാണ്. സോ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാനും കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാനും ദൈവം വിവിധ രീതിയിൽ in different places with different capacities God has chosen us. So in my life, I will tell you something. In my last episode, I told you the experiences of my life. If today somebody comes and tell me,
But even it is written in Bible, miracle won't happen. I will say the whole world will stand on one side and I will be all alone in the other side, and I will say miracles happens. Miracles happens. ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. ഇനി ലോകം മൊത്തം ഒരുമിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുക നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയും നടക്കാറുണ്ട്. ദൈവം നടത്തി തരാറുണ്ട്. പക്ഷെ നാം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അത് നടക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അത് നടക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞത്, 3 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചവനായ ഡോക്ടർ ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തത്. ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്മയുടെ നിലവിളിയുടെ മുമ്പിൽ, പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം എനിക്ക് ജീവൻ മടക്കി തന്നു. 2, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്ധനായി നിന്ന സമയങ്ങളുണ്ട്. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മൊത്തം കാഴ്ച പോയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ആയി പോയ എന്റെ ലൈഫിൽ 3 വർഷത്തിന് ശേഷം വിത്തൗട്ട് എനിത്തിങ്, പ്രയർ മാത്രം കൊണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട്, ആ ഒരു ദൈവദാസന്റെ ഒരു വാക്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന നിമിത്തം 3 വർഷം സംഭവിക്കാത്ത കാര്യം ഞാൻ 9th ഗ്രേഡിൽ എത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചു. എന്റെ കണ്ണ് 20/20 ദൃഷ്ടി ലഭിച്ചു. My vision got back as 20/20 vision. That means absolutely and perfectly fine. And it started in 9th grade, went up to my age of 46. 46 വയസ്സ് വരെ അതുപോലെ നിന്നു. അതിനുശേഷം definitely I had to put my power glass. Now, I want to tell you, not just that, there are many other instances how I share that, how God called me. Now, I will tell you something. As any teenager, as any young person, I never liked to do ministry. മിനിസ്ട്രി ചെയ്യണമെന്നോ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്നോ ഒരു ആഗ്രഹവും എനിക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ, എന്റെ ഫാദർ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിന്നെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത്, നീ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാ. അപ്പൊ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചതാ, മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി മാറാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നാം സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന, മിനിസ്ട്രിയോട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനോഭാവന, മിനിസ്റ്റേഴ്സിനോടുള്ള പലരുടെയും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഈ പ്രൊഫഷൻ വേണ്ട എന്ന തലത്തിൽ ഞാൻ പോയ സമയങ്ങളുണ്ട്. So I want to tell you something. With this, the people who are watching me in churches, people who are watching me online, I just want to tell you, you know what, there are so many young people in your church who are looking for, or who may be somewhere looking for ministry. Let nothing in our church, നമ്മുടെ ചർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പോലും, ഒരു സംസാരം പോലും, ഒരു യൗവനക്കാരനായ ഒരു യങ് പേഴ്സണെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു നാളും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. We should not be talking, we should not be doing anything in church that might discourage the young people from doing ministry. So friends, one of the important things that I want to share today is how I got discouraged and how God intervened into that. You know, as we were reading the verse in John chapter 15, God is the one who calls, right? In 1 Thessalonians chapter 5 and verse 24, 1 Thessalonians അതിന്റെ 5ാം അധ്യായം 24ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, one who calls you is faithful and he will do it. വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ്, വിളിച്ച കാര്യത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവൻ ശക്തനുമാണ്. So it is not a human being who calls us. But let me tell you, not every young people have that maturity. എല്ലാ യൗവനക്കാർക്ക് maturity വരണമെന്നില്ല. ദൈവം വിളിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമാർ ഒരു maturity അവർക്ക് വരണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ I just want to bring you one important thing, that in my life there were so many discouragement and I decided not to do ministry. I decided not to be in ministry. Looking into what is happening in my church, looking into what is happening to my pastor, looking into how people were talking about ministry, how people showed their attitude towards the ministry, there was a big negative thought in my life against this ministry. അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള വിരക്തി എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്റെ മുൻപിൽ കാണുന്ന പല സംഭവങ്ങളാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്കത് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഫേസ് ചെയ്യാനും ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു, സഭകളിൽ whenever we do certain things in church, discussions in church,
general body in church, committee meeting in church, I would tell that please always make sure that your young generation is watching you. We all can do all politics. We all can talk anything that we want. We can show our power. We can show our persistence. We can show how great we are. We can show how powerful you are. You can show your strength in politics. But remember, a generation is coming up in churches who will find no pleasure in ministry if we continue to do that. So let me tell you, churches, whether it's any church, whether it's a church, Pentecostal church or non-Pentecostal church, Marthoma church, any church that you belong to, anything that we do in church, please make sure that a young generation is watching. I was very much hurt in seeing and watching what was happening in the churches during my young period. And there was a lot of pain in my heart towards the ministry, and I decided I will not be ministering. I will not enter into ministry. ഒരു അച്ചപ്പട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാ എന്റെ അമ്മ എന്നെ സമർപ്പിച്ചത്. So soon after we got into a Pentecostal faith, then the vocabulary changed from Achan to pastor. So brothers and sisters, I want to tell you, when you train your children towards ministry, or when you take your child into ministry, provide a favorable atmosphere in your family and in your church, so that your kids will see ministry as something very respectful, ministry as something very important. The talks in the family is very important. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ we should always remember what talks are we talking. We should not be talking any garbage about church. We should not be talking any garbage about ministry. Now, in my life, when I saw certain things that is happening in my church, I felt like I should not be in ministry. And then I went for my college studies. When I was doing my bachelor's in science, and a BSc ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. ചർച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ, yes, I used to go to church. I'm a good Christian. വേറെ തലത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ മിനിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. എന്റെ ബാച്ചുലേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്റെ ടൗണിലല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലേസിലാണ് ഞാൻ പോയി ചെയ്തത്. When I came back ഒരു വീക്കെൻഡ് ഞാൻ ഭവനത്തിൽ തിരിച്ചു മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ, my mom again told me, Shibu, you know that you are doing your bachelor's in science. നീ BSc ആ ചെയ്തത്. പക്ഷെ നീ BSc ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ മാസ്റ്റേഴ്സിന് പോകും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം, നിന്നെ ദൈവം വിളിച്ചതാ. എന്റെ അമ്മ കൂടെ എന്റെ ചെവിയിൽ ഊതി തന്നത്, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഊതി തന്നത്, എന്റെ അമ്മയും അപ്പനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി എന്നോട് പറഞ്ഞ വേറെ ഒന്നുമല്ല. പഠിത്തത്തിൽ അധികം മോശമൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. എന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 6ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഒരു 10ാം ക്ലാസ് വരെ അക്കാഡമി വളരെ മോശമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദൈവം ചെയ്ത മിറക്കിളിന് ശേഷം എന്റെ അക്കാഡമിക്ക് ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വന്നു. അതും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ I want to tell to my young people, especially for that. You won't believe what has happened. In grade 6, when I passed, I actually failed grade 6 because I lost my eyesight. I could not do my exams. I could not study. I failed. And then I had to repeat grade 6. And then up to grade 10th, if you look into my life, I barely passed. പക്ഷെ അവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ലൈഫ് ദൈവത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, ദൈവത്തിലേക്ക് വരുന്നു. My academic completely changed. I started doing excellent in my academy after 10th grade. So 11th, 12th, BSc, and all during my academic years, God was so kind to me that he made me excellent in that thing. One more thing with this, on this social media, on this television, I want to tell every young people, you know what? If you ask me a question, can my academy change at any point of time? Can my brain work differently? Can I be excellent in my studies? I have never been good in my studies throughout my life. Can I ever do better? I am telling you, I am the testimony. I passed my 10th grade barely. During our time in Madhya Pradesh, if we have to pass our board exam, we need only 40%.
I passed with that minimum requirement, with that 40%. But then going forward into my life of high school, of 11th and 12th, and then bachelor's degree and other master's degree, even doctorate degree, in all these degrees, I want to tell you, by the grace of God, I did good and my grades were excellent. Can God change that? Yes, God can change that. If your kids, if your children ask you this question, please share this video. Please share this testimony to your kids. Yes, God can change. If anybody is watching me, എന്നെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ പഠിക്കാൻ മോശമാ, അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ, എന്റെ ദൈവം അത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഞാൻ അതിന്റെ സാക്ഷിയാണ്. സോ ദൈവമക്കളെ, അങ്ങനെ മാറ്റിയ സമയങ്ങളുണ്ട്. സോ ഗാഡ് ഹാസ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ സംഭവിച്ച വേറെ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. During my bachelor's, when I was doing my bachelor's in science, I came back home. ഭവനത്തിൽ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ, ഒരു വീക്കെൻഡ് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ മമ്മി എന്നോട് പിന്നെ ഉപദേശം തുടങ്ങി. നിന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ വിളിച്ചത്, നീ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ആളാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, എന്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനവുമായിട്ടും ഏറ്റവും ദേഷ്യത്തോടെ എന്റെ മാതാവിനോട് സംസാരിച്ച ഒരു ദിവസം അതായിരുന്നു. എന്റെ മമ്മിയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ച, വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിച്ച, മമ്മി ഈ വിഷയം ഇനി എന്നോട് ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഐ എം ഡൂയിങ് മൈ BSc, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യും, ഞാൻ നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിച്ചോളാം, നല്ലൊരു വിശ്വാസിയായി ജീവിച്ചോളാം, ഒരു നാളും ഞാൻ മിനിസ്ട്രിക്ക് പോകുന്നത്. വളരെ കയർത്ത് സംസാരിച്ച, എന്റെ ഓർമ്മയിൽ കയർത്ത് സംസാരിച്ച ആ ഒറ്റ ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അതിന് ശേഷവും അതിന് മുമ്പിലും ഞാൻ ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചില്ല. ഇവിടെയാ ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമ്മമാരുടെ കണ്ണുനീരിനുള്ള വില, അമ്മമാരുടെ കരച്ചിലിന്റെ വില എത്രയും വലുതാണെന്ന് എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, കയർത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മമ്മിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇനി ഇവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ എന്റെ കോളേജ് പ്രായത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കോളേജ് പ്രായം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്റെ ലൈഫിലും ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യവും ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി. ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമായി തോന്നും. ആ രാത്രിയിൽ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി എന്റെ അമ്മ ചെയ്തത്, അമ്മയുടെ ബെഡ്റൂമിൽ പോയി രാത്രിയിൽ മുറി അടച്ചിട്ട് അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ കയർത്ത് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് തിരിച്ച് പോയി മമ്മിയോട് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചില്ല, എന്റെ മമ്മിയും ആഹാരം കഴിച്ചില്ല. കാരണം കോളേജ് പ്രായത്തിലായപ്പോൾ എന്റെ മമ്മിയോട് ഞാൻ കയർത്ത് സംസാരിച്ച ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. അതിന്റെ മുറിവ് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടി എന്റെ മമ്മിക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്ലിയർ സൈൻ കൊടുക്കുക, ഇനിയും എന്നോട് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കല്ലേ. ആ ഒരു സൈൻ കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം. അന്ന് രാത്രിയിൽ എന്റെ മമ്മി മുറി അടച്ചിട്ട് റൂമിൽ കടന്നുപോയി. ഞാൻ രാത്രി എന്റെ ബെഡിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങി. ഞങ്ങൾ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ല. ഞാൻ ഫുഡും കഴിച്ചില്ല, മമ്മിയും ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല. പക്ഷെ മമ്മിക്ക് അന്ന് അറിയാവുന്ന മമ്മിയുടെ ദർശനപ്രകാരം, മമ്മിയുടെ ആ വിവരപ്രകാരം മമ്മി അന്ന് രാത്രി മുറി അടച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദൈവമക്കളെ, ഏകദേശം രാത്രി 12-12:30 ആയപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതിനെ തിയോളജൈസ് ചെയ്യുവാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല. വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അനുഭവത്തെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒരു വാക്യവും എന്റെ കയ്യിലില്ല. എനിക്ക് വേദപുസ്തക പ്രകാരം ഇതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് ഒരു വേദവാക്യവും ഇല്ല. എനിക്ക് ഒരു തലത്തിലും ഇത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ എന്റെ അനുഭവം എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറയാം. അന്ന് രാത്രി എന്റെ കിടക്കയിൽ ഞാൻ കിടക്കുക. ഏകദേശം 12-12:30 ആയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു, ഞാൻ എന്റെ ശരീരം വിട്ടിട്ട് എവിടെയോ പോകുന്നു. എന്റെ ശരീരം വിട്ടിട്ട് എവിടെ ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരം താഴെ കിടക്കുന്ന എനിക്ക് കാണാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്കിത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. എന്റെ അനുഭവമാണ്. ഈ അനുഭവത്തെ എനിക്ക് വേദശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനോ ലൈൻ ഓഫ് തോട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാനോ എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബോഡിയിൽ കിടക്കുന്നു. എന്റെ ബോഡിക്കകത്തു ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. വേറെ ഏതോ ദൂരത്തേക്ക് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പാഞ്ഞു പോകുന്ന, സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് മൈൽസുകൾ അപ്പുറം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇന്നും ഞാൻ അത് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതിന് മുമ്പിലും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ദൂരത്തു ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കാണുന്നു. ഞാൻ എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നു, അവിടുന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അടുത്ത ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സീൻ വളരെ ഭീകരമായ ഒരു സീനാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. വളരെ വളരെ ഭീകരമായ സീന് എന്താ ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ക്രോസ് ആയി അടുത്ത് വരുന്തോറും ഞാൻ ഒരു ക്രോസ് ആ കാണുന്നത്. ആ ക്രോസിൽ ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പിടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് മുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് നന്നായി ഇമേജിൽ കാണാം. പക്ഷെ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി വളർന്നത് കൊണ്ട്, എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ടും ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ഗ്രാഹ്യം സൺഡേ സ്കൂളിൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ടും ഭവനത്തിൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ടും എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശാണെന്നുള്ളത്. ഞാൻ അടുത്ത് വരുന്തോറും ഈ ക്രൂശിൽ പച്ചക്കൊരു മനുഷ്യൻ പിടഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ ആ കരച്ചിന്റെ ഒരു ശബ്ദമാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയം തോന്നാറുണ്ട്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അടുത്ത് വരികയും എനിക്ക് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാം, ഒരു കരച്ചിന്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാം, ഞെരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം. ഇത് ക്ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഭയം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ മരിച്ചുപോയല്ല, കാരണം എന്റെ ബോഡി ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. ബെഡ്റൂമിൽ എന്റെ ബോഡി കിടന്നിട്ട് ഞാൻ ബോഡിക്കകത്തുനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എവിടെയോ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദർശനത്തിലാണോ, ഒരു സ്വപ്നത്തിലാണോ, എന്റെ ഒറിജിനൽ ലൈഫിലാണോ, എനിക്ക് ഇന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയും ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി. പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, ഇതിനെ നിർത്താമോ? ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്റെ ചിന്താഭാഷ ഹിന്ദിയ, മലയാളമല്ല എന്റെ ചിന്താഭാഷ. എന്റെ ചിന്താഭാഷ ഇംഗ്ലീഷുമല്ല, ഹിന്ദിയ. അപ്പൊ ഞാൻ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട്, ഇസേ റോക്കോ മുझे ये नहीं देखना, എനിക്കിത് കാണണ്ട, ഇത് നിർത്ത്, പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സീ. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയോ ഒരു സ്ലോ ആയിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്, ശബ്ദമുണ്ട്, ഷിബു, ഐ ആം സഫറിങ് ഓൾ ദീസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യു, ഐ ആം സഫറിങ് ദിസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യു, വാട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ ഫോർ മീ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ആ ഒരു സീനിന്റെ ഭയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, ലോ, ഐ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ഫോർ യു, ഐ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ഫോർ യു, പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ദ സീൻ, പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ദ സീൻ, പ്ലീസ് അല്ല. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഭയമുണ്ട്, ഞാൻ ഇനി മരിച്ചു പോയതാണോ, പ്ലീസ് അലൗ മീ ടു ഗോ ബാക്ക്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ I didn't know it was a vision, it was my experience. What was that? I don't know. Apol I am hearing a next voice, and the voice is that, Shibu, I suffered all this just for you. What will you do for me? ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, I can do anything for you. അടുത്ത voice I'm hearing, I want you to be in my vineyard. I want you to be ministering unto me. ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ വയലിൽ അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി. I want you to minister for me. അപ്പോൾ എന്റെ ആ ഭയത്തിലും എന്റെ ആ വേദനയിലും എന്റെ ആ എക്സ്പീരിയൻസിലും ഞാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, Lord, I will do anything. Yes, Lord, I will be in your ministry എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒഴിവ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു പറയുക, പ്ലീസ് allow me to go back. Please allow me to go back. ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, would you be in my ministry എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, yes Lord, I will be in your ministry. I will do anything that you ask me എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു വിഷൻ ഞാൻ അത് പറയുകയും ആ ഏത് വേഗത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു, ഏത് സ്പീഡിൽ ഞാൻ ചെന്നു, with the same speed I am now coming back. I came back to my body. എന്റെ ബോഡി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് I woke up and I just stood up. I was very much scared. വളരെ ഭയത്തോടും വളരെ എനിക്ക് വിറയോടുകൂടെ ഞാൻ ഇരുന്നത്. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഏകദേശം ആ ഒരു അർദ്ധരാത്രിയാ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഞാൻ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു, മമ്മി, I have seen something. കുട്ടി കഥ കൂട്ടിയപ്പോൾ മമ്മി ഉറക്കത്തിലല്ല, മമ്മി പ്രാർത്ഥനയില്ല. മമ്മി എഴുന്നേറ്റ് വന്നു, മോനെ എന്തോ പറ്റി? ഞാൻ പറഞ്ഞു, മമ്മി, ഞാൻ ഒരു ദർശനം കണ്ടു, എന്തോ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചു. And I explained everything to my mom. My dad was also there. ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു, അർദ്ധരാത്രി സംസാരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മയും എന്റെ അപ്പനും മമ്മിയും ഡാഡിയും രണ്ടുപേരും ഇത് കേട്ടോണ്ട് മമ്മി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മോനെ, നീ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ, എന്റെ വേദനകൾ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു. ദൈവമാ നിന്നോട് സംസാരിച്ചത്.
ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് അമ്മമാരോടും അപ്പന്മാരോടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിനെ ദൈവം മാനിക്കാതെ പോവുകയില്ല. വാസ്തവമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സകലതും ചെയ്തിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നാം മാനുഷിക നിലയിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട സകല കാര്യവും നാം കറക്റ്റായിട്ട് ദൈവവചന പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് ഇടപെടും. ഞാൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിളാ. ഇഫ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഫീൽസ് ലൈക്ക് they cannot walk in the path of God, if your kids believe or think that they cannot walk in the path of God, I want to remind you, yes, they will walk if you continuously pray before the Lord. There are times നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്തോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്തോ ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ലായിരിക്കും. നാം വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലായിരിക്കും ഇത് ചിന്തിക്കുന്നത്. ലേക്കിൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരോടൊക്കെയോ ദൈവ ആത്മാവിൽ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി വിളിച്ചു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം, നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളോട്, മക്കളെ ചൊല്ലി വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട്, മക്കളെ ചൊല്ലി വേദനിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്. ഒട്ടും പോലും നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ വിശ്വാസത്തോട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങും പോകത്തില്ലെന്നേ, എങ്ങും പോകത്തില്ല. അല്പനാളുകളൊക്കെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയാലോ. ഞാൻ എന്റെ സഭയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മോശയുടെ അമ്മ മുലകുടി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോശയുടെ അമ്മ മോശയെ വിട്ട് മാറിപ്പോയി. മോശ വളർന്നത് ഒരു ഈജിപ്ഷ്യനായിട്ട്, ഒരു മിസ്രൈമ്യൻ എന്ന നിലയിലാണ് വളർന്നത്. തന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു. തന്റെ ഡ്രസ് ഇട്ടത് മൊത്തം ഈജിപ്ഷ്യൻ ഡ്രസ്സസാ താൻ ഇട്ടത്. താൻ പഠിച്ചത് ഈജിപ്ഷ്യൻ കൾച്ചറാ പഠിച്ചത്. താൻ ചെയ്തത് മൊത്തം ഈജിപ്ഷ്യൻ എഡ്യൂക്കേഷനാ, ഈജിപ്ഷ്യൻ രീതിയിലാണ്. തന്നെ കണ്ടാൽ ഒരു കടുത്ത മിസ്രൈമിയനെ കാണുന്നത് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ സംസാരം മിസ്രൈമിയ സംസാരമാണ്, തന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മിസ്രൈമിയതാ. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ആ 3 മാസ പ്രായമുള്ള ആ കുഞ്ഞിനെ കരങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ട് ആ നാളുകളിൽ മുലപ്പാല് കുടിപ്പിച്ച അമ്മ ആ കരങ്ങൾ വെച്ച പ്രാർത്ഥന 40 വർഷം എടുത്തു, 40 years എടുത്തു മോശയ്ക്ക്. മോശ താൻ ഒരു ഇസ്രായേലിയൻ ആണെന്നും ഇസ്രായേലിയ സ്നേഹം എന്താണെന്നും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ 40 വർഷം എടുത്തു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, അങ്ങനത്തെ അമ്മയപ്പന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ചിലപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത വേറൊരു കൾച്ചറിലാണ് വളരുന്നത്. ഈ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിലാണ് വളരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ന്യൂ കൾച്ചറിൽ അവർ വളരുന്നത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ, അവരുടെ സംസാര രീതി വേറെയാകുന്നു, അവരുടെ നടപ്പ് വേറെയാകുന്നു, അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു വേറെ നിലയിലാകുന്നു, അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ വേറൊരു നിലയിലാകുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ആമേൻ. നമുക്ക് താലോലിക്കാൻ പറ്റിയ സമയങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ പറ്റിയ സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയ ദൈവിക ആലോചനകളും അവർക്ക് വേണ്ടിയ ദൈവത്തിന്റെ ഭയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളും ദൈവവചനങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ടീനേജിലും അവരുടെ യങ് ഏജിലും അവർ വേറെ പല വികൃതി കാണിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു സമയം വരും, ചിലപ്പോൾ 40 വർഷമാണെങ്കിലും 40 വർഷത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിലും മോശ മടങ്ങി വന്നതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ മക്കളെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ ശക്തനാണ്. ഞാനിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി മാതാപിതാക്കളെ ആസ് എ പാസ്റ്റർ നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. ഒത്തിരി പേരോട് നമ്മൾ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്, മക്കളെ ചൊല്ലിയുള്ള ഭാരം. ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മക്കൾ എങ്ങും പോകത്തില്ല. ദാറ്റ് വാസ് മൈ തിങ്. എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ അന്ന് കാണേണ്ട ആ ദർശനം എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്നെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് നൽകി തന്നത് ദൈവ വിളിയായിട്ടാണ്. ആ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഞാൻ ഇന്നും പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ, പല പ്രാവശ്യവും ജീവിതത്തിന്റെ പല സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പാസ്റ്റർമാർ തുറന്നു പറയത്തില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് തുറന്നു പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എത്രയോ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട, ഈ മിനിസ്ട്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, പല അപമാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ക്രിറ്റിസിസങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, നമുക്ക് വേണ്ടിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ഒരു പണിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാ ഇറങ്ങി, ഈ പല ക്രിറ്റിസിസം വരുമ്പോൾ നിരാശപ്പെടുന്ന പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, ചർച്ച് മിനിസ്ട്രി, സ്പെഷ്യലി
ചർച്ച് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർമാർ കടന്നു പോകുന്ന ട്രോമ, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ട്രോമകളുണ്ട്. ക്രിറ്റിസിസംസ്, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എൻകറേജ്മെന്റ് കിട്ടത്തില്ല. ചില വാക്കുകളൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി വേദന ആ തലത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒത്തിരി ദേവദാസന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലർ പറയും, ഓ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലയോ, വേറെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലയോ, വേറെ ഒന്നും വേറെ വല്ല ജോലി ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, വേറെ വല്ല ജോലി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേ, ശുശ്രൂഷ നിമിത്തം നിങ്ങൾ വചനം വിറ്റിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പണത്തോടുള്ള ആർത്തി, ആ പണത്തോടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഈ പല വിഷയങ്ങൾ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം വരുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യവും ഈ ചിന്ത വരാറുണ്ട്, വേറെ നമുക്കും വേറെ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണമല്ലോ, വേറെ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണമല്ലോ, ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാന്നല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ, എന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ മിനിസ്ട്രി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഈ അനുഭവങ്ങളാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വിളികളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ്. അന്നത്തെ ആ ദർശനം ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കാറുണ്ട്. ആ ദർശനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയത്. ആ ദർശനം, എനിക്ക് ആ അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ഈ തലത്തിൽ പോകുവാൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി വന്നേനെ. ദൈവമക്കളെ, പല ദൈവദാസന്മാരും പല ദൈവമക്കളും അവരും ഈ അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ പലതും കേട്ടിട്ടും പലതും അനുഭവിച്ചിട്ടും ഇതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ അന്യോന്യം എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നവരായി തീരാം. ലെറ്റ്സ് എൻകറേജ് ഈച്ച് അതർ. What are the important thing with this calling? As God says, for those who are called, വിളിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ, ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാം ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കാരണമായി തീരും. ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നെ കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ, നമ്മുടെ വിളി വളരെ വിലയേറിയതാകും. ഈ ലോകത്തിലെ പല ചിന്തകളും പല അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ വിളിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദൈവം നൽകി തന്ന അനുഭവത്തെ ഒന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ വിളിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാം. ദൈവമക്കളെ, ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. മോശയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അബ്രഹാമിന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പൗലോസിന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പത്രോസിന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. യോഹന്നാന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്കെല്ലാം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതെയല്ല. പക്ഷെ അവരെ വിളിച്ചത് ആരാണെന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെല്ലാം അതിന് പിടിച്ചു നിന്നു. ഇന്നും ദൈവദാസന്മാർ, വിശ്വാസികൾ, നാം ഈ വിശ്വാസത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ അനുഭവത്തോടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ വാക്കിനെക്കാട്ടുപരിയായി, നമ്മുടെ ഈ പ്രസംഗത്തെക്കാട്ടുപരിയായി നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ അയമറക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് we should repeat our experiences. We should talk about our experiences. Nobody can deny the experiences. Many times what happens is that Lord gives us experience, but we don't take important time to be in that experience. We don't take important time to think about that experiences. Brothers and sisters, the word of God says, and it's very clear in the word, that one who has called is faithful. Nammale vilicha devam vishwasana. ആ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുവാൻ ശക്തനാണ്. I will say 1 Corinthians 1:28 and 29. ഈ വാക്ക് ഇങ്ങനെ, God has chosen the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before him. ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം ഏറ്റവും നികൃഷ്ടരായും ഏറ്റവും താണതും ആർക്കും വേണ്ടാത്തതും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതിനെ ഒക്കെ ദൈവം ചൂസ് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഒത്തിരി ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ വലിയ ആളായതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഈ മിനിസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയാം, ഒരു ദേവദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനായത് കൊണ്ടോ ഭയങ്കര എന്തൊക്കെയോ സംഭവമായതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഈ മിനിസ്ട്രി നിൽക്കുന്നത്. ഈ മിനിസ്ട്രി നിൽക്കാൻ ഒരു കഴിവുമില്ല, ഒരു പ്രാപ്തിയും എനിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇത് പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഈ ദൈവമാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മൈ യങ് പീപ്പിൾ, ചെറുപ്പക്കാരായ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇഫ് ഗോഡ് ഹാസ് ചോസൻ യു, നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ കാണുന്ന ഒരു സീനോ, കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് കണ്ട ഒരു സീനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയോ, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നടക്കുന്ന ക്രിറ്റിസിസമോ, ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ തളർത്തല്ലേ. Do not get afraid of that. Do not be dismayed of that. So നിങ്ങളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ദൈവദാസന്മാരെതിരാം,
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷക്കെതിരായി ഒത്തിരി വാർത്തകൾ വന്നു. ചില പ്രഗത്ഭന്മാരായ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തിളങ്ങി നിന്ന പല പ്രീച്ചേഴ്സ് വീണുപോയി. ഒത്തിരി പേരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത പല പ്രീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വീഴുകയോ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയപ്പോൾ ഒത്തിരി ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു യുവതലമുറ കർത്താവിനോട് ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു നല്ല യുവതലമുറ പിന്മാറിപ്പോയ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളും ഒത്തിരി സാക്ഷ്യങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു, ലെറ്റ് നത്തിങ് മൂവ് യു. ഒന്നും നമ്മളെ കുലുക്കാൻ പാടില്ല. ലെറ്റ്സ് ഹോൾഡ്, ബിക്കോസ് യു നോ വാട്ട്, കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കണ്ടതുകൊണ്ട്, ഏതെങ്കിലും മീഡിയയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശുശ്രൂഷകന്റെ വാർത്ത കണ്ടതുകൊണ്ട്, ആരൊക്കെയോ ശുശ്രൂഷ വിട്ടു പോയതുകൊണ്ട്, ഏതൊക്കെയോ ഇന്നലെ വരെ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗങ്ങൾ തെറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേറെ ഒരു മതത്തിലേക്കോ വേറെ ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്കോ മാറിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഇനിയും ഇതിനൊന്നും ഞാൻ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും മാറി നിൽക്കല്ലേ. ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു, God has a plan in your life. What you can do, nobody else can do. How God can use you, nobody else can be used. So I will tell you, cheer up, be strong. One who has called you is faithful. എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. എന്നെ മിനിസ്ട്രിയിൽ അന്ന് ആ ഒരു അനുഭവം, എന്റെ ലൈഫിലെ ആ ഒരു അനുഭവമാണ് അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒന്നിനും പോകത്തില്ല, ഇനി ഞാൻ പോകുന്ന മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെയാ അന്ന് ഞാൻ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്റെ പഠിത്തം ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഐ വെന്റ് ഫോർ മൈ ബാച്ചിലേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡൂയിങ് ഇൻ സയൻസ്. അതെല്ലാത്തിന് ശേഷം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് മിനിസ്ട്രിക്ക് പോകണം. സോ ഐ വെന്റ് ഫോർ മൈ ട്രെയിനിങ്. ഐ വെന്റ് ടു ഫെയ്ത്ത് തിയോളജിക്കൽ സെമിനറി ഫോർ മൈ ട്രെയിനിങ്. അങ്ങനെയാ ഞാൻ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകുന്നത്. ദൈവമക്കളെ, ട്രെയിനിങ് ഈസ് only training will not help you. Your life, you should be confirmed about the calling. നമ്മുടെ calling-നെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ കൺഫേം ആകണം. ഇനി ഇവിടെ when I am coming to the end of my story about how I entered into ministry, ഞാൻ ഇപ്രകാരമാ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് മാറുന്നത്. മിനിസ്ട്രി ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ നിന്നും ഇനിയും എനിക്ക് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് ഒരു അനുഭവത്തോടു കൂടിയാണ്. അതിന് പിന്നിലുള്ള എന്റെ അമ്മയുടെയും എന്റെ ഫാദറിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ആരും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന്റെ പ്രയർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ കാര്യം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകും. ദൈവമക്കളെ, ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഡേഞ്ചർ ഫോർ ഓൾ ദ യങ് പീപ്പിൾ, സ്പെഷ്യലി യങ് പീപ്പിൾ, മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചർ, മിനിസ്ട്രി കോളിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ആ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡൻ ഇത് ഡിഫറെന്റ്. പലരും ശുശ്രൂഷയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു ഭാരം എനിക്ക് ദൈവം തന്നു എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. ഒത്തിരി പേരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാ, ദൈവം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭാരം തന്നു. ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഭാരം തന്നു, ബീഹാറിന് വേണ്ടി ഭാരം തന്നു, ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബേർഡൻ തന്നു, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി. ദൈവമക്കളെ, ബേർഡൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് and calling is different. ഒരു ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്, വിളി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭാരം നിമിത്തം നമുക്ക് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും, calling നിമിത്തം നമുക്ക് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും. So in my third episode, the truth of life, that I will be sharing life experience, a difference between burden and a different and calling. നമ്മുടെ വിളിയും ഭാരവും, നമുക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഭാരമുണ്ട്, ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് ഭാരമുണ്ട്, മിഷനെ കുറിച്ച് ഭാരമുണ്ട്, പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാരമുണ്ട്, ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഭാരമുണ്ട്, നോർത്ത് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഭാരമുണ്ട്. ഈ ഭാരം നിമിത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ്, കോളിംഗ് നിമിത്തം, വിളി നിമിത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയുടെ സക്സസ് ലോകപ്രകാരമുള്ള സക്സസ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വേദപുസ്തക പ്രകാരമുള്ള സക്സസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഏത് തലത്തിലാണ്, ഇത് രണ്ടിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തുവാ, ഇത് രണ്ടിൽ കൂടി ചെയ്യുന്ന മിനിസ്ട്രിയുടെ ഫലം ഇന്ന് പല ദേവദാസന്മാരുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്ന് പല ദേവദാസന്മാരും ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന പല പാസ്റ്റർമാരുടെ മിനിസ്ട്രി അവർ ബേർഡൻ നിമിത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ റിസൾട്ട് എന്തുവായി വരും, കോളിംഗ് നിമിത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ റിസൾട്ട് എന്തുവായി വരും. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. That is what we will be sharing in our next episode on Thursday morning at my time 11 o'clock, your time at the same time. നിങ്ങളുടെ ഇതേ സമയത്തും എന്റെ സമയം ഇവിടുത്തെ മോർണിംഗ് 11 o'clock. അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് the difference between
കോളിംഗ്. അത് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്റെ മിനിസ്ട്രി ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ കോളിംഗ് നിമിത്തമുണ്ടായ ഡിഫറൻസും ഇനി വേറെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ബേർഡൻ നിമിത്തമുണ്ടായ ഡിഫറൻസും ദൈവവചനത്തിൽ അതിനുള്ള ആധാരം എന്താണെന്നും അത് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കും. സോ ഐ വാണ്ട് യു ടു ബി ട്യൂൺ വിത്ത് മീ ആസ് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദിസ് എപ്പിസോഡ്. എല്ലാ ട്യൂസ്ഡേയിലും എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയിലും നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ എന്നോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പലരോടും ഷെയർ ചെയ്യുക, പല വ്യക്തികളോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഇതൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി തീരട്ടെ. ഇനി മിനിസ്ട്രി കോളിംഗ് ആരെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളോ യൗവനക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസും ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ള ഈ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലൈവ് ആണല്ലോ, നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവേ, ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. Father God, we thank you and we commit ourselves into your mighty hand. Thank you, Lord, for giving me this opportunity that I could share this experience which you have given into my life. Lord, I don't know, but anybody who is watching me and who is listening me, I pray that you will bless them, Lord. കർത്താവ് എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ആരെങ്കിലും കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കർത്താവ് ബ്ലസ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഒരു പിയർ പ്രഷർ നിമിത്തം, ലോകത്തിന്റെ പ്രഷർ നിമിത്തം, മറ്റുള്ളവരുടെ സൊസൈറ്റിന്റെ പ്രഷർ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും അവരെ കോളിങ്ങിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ, ദൈവം വിളിച്ചു, അവർക്കറിയാം അനുഭവത്തിൽ കൂടി ദൈവം ആ വിളിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭയം നിമിത്തം, കുടുംബത്തിന്റെ പ്രഷർ നിമിത്തം, സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രഷർ നിമിത്തം, ലോകക്കാരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പ്രഷർ നിമിത്തം ഈ ഒരു വിളിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാതെ, വിളി നന്നായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള വിളി ലഭിച്ചിട്ട് പോലും ഒതുങ്ങി ആരെങ്കിലും ഭവനത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, കുടുംബത്തിന്റെ സമൃദ്ധം നിമിത്തം, അല്ല കൂട്ടുകാരുടെ ആ പ്രഷർ നിമിത്തം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഒരു കറേജ് അങ്ങ് നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ഈ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ കേൾക്കുന്ന സന്ദേശം അത് അവർക്ക് ഒരു പുതിയ ബലം നൽകട്ടെ. ഒളിവിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, മതത്തിന്റെ ഭയം നിമിത്തം, കുടുംബങ്ങളുടെ ഭയം നിമിത്തം, കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഭയം നിമിത്തം അവർക്ക് ലഭിച്ച ദർശനം ആരോടും പറയാതെ, വിളി ആരോടും പറയാതെ അവർ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം അവരുടെ മേൽ നൽകി, ഒരു പുതിയ ബലം നൽകി, എല്ലാത്തിനെയും തരണം ചെയ്ത് ഈ ഒളിവിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ചെന്ന ആദാമേ നീ എവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുറത്തു വാ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ചിലരെ ഒളിവിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കർത്താവ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ ധൈര്യം ഇന്ന് കർത്താവ് പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Father God, I pray that you will give them strength. Father God, I pray that you will give them a special anointing, that they will respond to your call. Lord, give them that energy, give them that strength. Father Lord, I speak blessings upon everybody. I speak healing upon everybody. Right now, oh Lord, perform miracles. We believe in God who can do miracles. I am not the person to do that, Lord. You are the person to do that. Bring some people who are already in this hibernation. Bring them out in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, മറവിൽ ഒളിവിലിരിക്കുന്ന ചിലർ പുറത്തു വരട്ടെ. വിളി നിമിത്തം നല്ല വിളിയുണ്ട്, അനുഭവമുണ്ട്, പക്ഷെ ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാതെ ഒളിവിൽ നിൽക്കുന്ന ചിലർ പുറത്തു വരട്ടെ. അനുഭവത്തോട് ചിലർ പുറത്തു വരട്ടെ. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഈ എപ്പിസോഡ് അതിന്റെ കാരണമാക്കി തീർക്കട്ടെ. സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോട് കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമീൻ, ആമീൻ, ആമീൻ. ദൈവമക്കളെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മീ. ആൻഡ് അഗൈൻ ഐ request you to be connected every Tuesday and every Thursday at the same time. We'll be coming back. ഇത് പ്രസംഗമല്ല, ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആ. എന്റെ മാത്രമല്ല, വേറെ പല ദേവദാസന്മാരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദൈവവചനത്തിന്റെ ആ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് അനേകർക്ക് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി തീരട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം. Till then, God bless. Goodbye.